Hi, welcome to everyone. In this session, we are going to learn about further 10th standard social science lesson number 3 components of agriculture part 2 irrigation. Today's topics irrigation, sources of irrigation, canal irrigation, bell irrigation, tank irrigation, modern irrigation methods, multi-purpose river valley projects, map practice, homework part, exam tips. Next, watering of agriculture plants through the artificial means is called irrigation. இது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக என்ன பண்ணோம், வாட்டர் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அந்த வாட்டர் வந்து பிளான்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி we are grow for the agriculture activities. Okay, why we need for this irrigation அப்படின்னு பார்த்தோம்னா to carry our agriculture activities during the dry period. Okay, so what are the reasons why we are following for the irrigation அப்படின்னா in our country we having for the different topographical conditions, erratic rainfall, prevalence high temperature, cultivation of annual crops, commercial farming and purpose of make a irrigation. So இதெல்லாமே இந்த needs இருக்கனால we are essential we do for the agriculture activities through the irrigation methods. Sources of irrigation in India, different sources of irrigation are used to depending upon the topography, soil, rainfall, availability of surface or groundwater, nature of river, requirements of crops. ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் வந்து ஒரு இடத்துலையும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எந்த இடத்துல அந்த சோர்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது, கெனல்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கா, வெல்லா, டேங்கா, இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணனால இந்தியாவோட பாட்டில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்னென்ன இரிகேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் கெனல் இரிகேஷன், well irrigation, third one tank irrigation. Canal irrigation, it is the second most important source of irrigation in our country. So canal irrigation தான் இந்தியாவில் அதிகமாக செகண்ட் மோஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கெனல் இரிகேஷன் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 24% வந்து இந்தியாவில் வந்து கெனல் இரிகேஷன் மூலமாக we are do for the agriculture activities. ஸோ வாட் ஆர் த சர்ஃபேசஸ், எந்த லெவலில் இரிகேஷன்ஸ் இந்தியாவில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 46% ஃபார் த டியூப் வெல்ஸ், 16% ஃபார் த அதர் வெல்ஸ், ஓகே 11% ஃபார் த அதர் சோர்சஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த டேம்ஸ் அது மாதிரி சோர்சஸ் மூலமாக யூஸ் பண்ணுறது. கெனல்ஸ் மூலமாக யூஸ் பண்ணுறது 24%, டேங்க்ஸ் மூலமாக எவ்வளோ கல்டிவேட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3% தான் we are using for the irrigation activities. Okay, in this canal irrigation we having for the two types. First one is the inundation canals, second one is the perennial canals. Inundation canals, that means we are storing directly from the rivers without making any kind of barrage or dam. ஸோ இந்த இதில் இருக்க வாட்டர் என்ன பண்ண, ரிவர்ஸ் வாட்டர் வந்து எந்த ஸ்டோரேஜ் பண்ண, பேரேஜ், அந்த டேம்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே பில்ட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக we are doing for the irrigation activities மூலமாக we do for the agriculture, that is called as the inundation canals. Okay, second one perennial canals, that means there are developed from the perennial rivers மூலமாக we are using to construct the dams and barrage to regulate the flow of water, that is called as the perennial canals. In our country, most of the irrigation canals only, these perennial canals only used to make agriculture activities. In India, the total area under the canal irrigation is about 15.8 million hectares in 2014 record. So இந்த 2014 record படி இந்தியாவில் வந்து canal irrigation மூலமாக 15.8 million hectares lands வந்து we do for the agriculture activities. About 60% of canal irrigated areas fall under the northern plains of India. Northern plains-ல தான் 60% of we do for the canal irrigations method follow and agriculture activities. What are the places அப்படின்னு பார்த்தோம்னா in northern plains-ல பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேஷ், ராஜஸ்தான் and பீகார், these are the northern states. And what are the southern states and central India அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆந்திர பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, மத்திய பிரதேஷ், சத்தீஸ்கர், Odisha and Tamil Nadu. These are the important states for the do for the canal irrigation through the agriculture activities. Next, well irrigation. A well is a hole or trough, usually vertical, excavated in the earth for bringing groundwater to the surface. So, நம்மளோட ground water surfaceல அண்டர் த எர்த் சர்ஃபேஸில் இருக்க வாட்டரை ஸோ நம்ம ஹோல் ஆர் ட்ரஃப் தோண்டி எடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா கிணறு அப்படின்னு சொல்லலாம், தட் இஸ் கால்ட் as the well irrigation. So we are using to make a well irrigation is most important source of irrigation. It is contributes 62% of in India. And well irrigation is a cheap, dependable and popular source of irrigation in the country because all the agricultural land will be they having use for the well irrigation only in our village areas. Okay, so the well irrigation having for the two types. First one is the open wells and tube wells.
What is the mean by open wells அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, this type of irrigation is widely practiced in the areas where the groundwater sufficiently available. எங்கே ground water வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க வாட்டர் சக்கப் பண்ணி எடுத்து we are do for the agriculture activities. What are the areas we do for this open well irrigation அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, Ganga Plains, deltaic region of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri and parts of Narmada and Tabadi. These are the river areas. So that only we are using for the open wells irrigation. Second is the tube wells. That means develop in areas low water table. So water level வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்க இடத்துல sufficient power supply இருக்கணும். Soft and subsurface geological units வந்து சாயில் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்ட் கண்டென்ட்டாக இருக்கப்ப we are using the tube wells மூலமாக அந்த வாட்டர் ஷக் பண்ணி we are leak out and outside the earth and then do for the tube well irrigation. What are the places அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, primarily in the states of Gujarat, Maharashtra, Punjab, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. These areas only we are used to make a tube well irrigation. Tank irrigation. A tank is a natural or man-made hollow on the surface developed by constructing a small pond around its across the stream. ஸோ அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டீம் மூலம் என்ன பண்ணுறோன்னா, நேச்சரில் ஏதாவது பேரிகேட் மூலமாக என்ன பண்ணோம், அந்த தடுத்து அது மூலமாக என்ன பண்ணோம், இரிகேஷன் ஆக்டிவிஸ் பண்ணுறது தான் வி கால்ட் அஸ் அ டேங்க் இரிகேஷன். ஸோ அதில் என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேக்ஸு பாண்ட்ஸ் இது எல்லாமே. ஸோ இதில் என்ன பண்ணும், ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணும், வி ஆர் யூசிங் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ tank irrigation. Irrigation by tanks is very old in India. Okay, it is used to collect the store water for irrigation and other purpose. Not only irrigation, many purpose, drinking water, so fishing activities and மாதிரி நிறைய இதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, tank irrigation மூலமாக கிடைக்கிற வாட்டர் வந்து we are using to agriculture. டேங்க் இரிகேஷன் என்ன ரீசன்ஸ்னால பெனிசுலர் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபஸ்ட்டு இதுதான் டேங்க் இரிகேஷன் தான் இந்தியாவில் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒன் அண்டுலேட்டிங் ரிலீஃப் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே மாதிரியே இருக்காது, ஈக்குவலாக இல்லாமல் ஹார்டாக இருக்கிறது, டிஃபிகல்ட்டிக்ஸ் கனல்ஸ் மூலமாக நம்ம செக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக. செகண்ட் ஒன் நேச்சுரல் டெப்ரேஷன் அஸ் ரிசர்வ்ஸ் மூலமாக என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து வாட்டர் வந்து நிறைய இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கனால அது வி ஆர் யூஸிங் டு இரிகேஷன். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பெரியல் ரிவர்ஸ், சவுத் சைடில் வந்து பெரியல் ரிவர்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ எல்லாமே நான் பெரியல் ரிவர்ஸ் தான், வாட்டர் எங்கேயுமே ஸ்டோராக இருக்காது. ஸோ வி ஆர் யூஸிங் டு டேங்க், அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து என்ன பண்ண ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தான் வி ஆர் யூஸிங் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ். இம்ப்ரேமபிள் ராக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் விச் டூ நாட் பெர்மிட் த பெர்குலேஷன். ஸோ ராக்ஸ் என்ன பண்ணாது, நீர் தன்மை வந்து அடியில் வரைக்கும் எடுத்து செக் பண்ணி கொண்டு போக முடியாது, நம்மளோட சவுத் சைடில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக ராக்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அதனால் எல்லாமே நார்மலாக இருக்க லெவல் வாட்டர்னால இந்த டேங்க் இரிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். லாஸ்ட் ஒன் ஸ்கேட்டர் நேச்சர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ இந்த சவுத் இந்தியாவில் தான் என்ன பண்ணுவோம், அங்கங்கே எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இல்லாமல் ஸ்கேட்டர்டாக பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்கனால ஸோ டேங்க் இரிகேஷன் ஒன்லி சூட்டபிள் ஃபார் இன் சவுத் இந்தியா. ஓகே, ஸோ எந்த ஸ்டேட்டில் அதிகமாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாடு வந்து 3.78 லேக்ஸ் ஹெக்டேர்ஸ், செகண்ட் ஆந்திர பிரதேஷில் 3.40, மத்திய பிரதேஷ் 2.64, தெலுங்கானா 2.30, கர்நாடகா 1.54 ஹெக்டேர்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் மூலம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லீடிங் ஸ்டேட்ஸ். இதுதான் டேங்க் இரிகேஷனில் இதெல்லாமே இதுக்கு லீடிங் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. There are many ways in modern irrigation. Among them, mostly practiced and following in India are drip irrigation, sprinkler, central pivot irrigation and grain gun. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்ததை தவிர வேறு நியூ மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். we are do for the agriculture activities using different methods of irrigation. ஃபஸ்ட் ஒன் ட்ரிப் இரிகேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ வாட்டரிங் லைக் ஏ ட்ராப்ஸ் அண்ட் நியர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டோட ரூட்ஸ்க்கே என்ன பண்ணுறோன்னா வாட்டர்ஸை வந்து என்ன பைப் லைனில் அந்த ரூட் சிஸ்டம் கரெக்டாக போய் செட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து வாட்டர் வந்து எங்கேயும் வேஸ்ட் ஆகாமல் கரெக்டாக ரூட்ஸ் கிடச்சி அது மூலமாக க்ரோ ஆகுது, பிளான்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகுறதுக்கு யூஸபிளாக இருக்குது. இது எதற்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிக் ட்ரீஸ் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர்ஸ் யூஸ் டு க்ரோ பிக்கர். ஸோ இது எல்லாமே ஹார்டிகல்ச்சர்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் ஒன் பைவட் இரிகேஷன், சென்ட்ரல் பைவட் இரிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்ட்ரலில் ஒரு பைப் லைன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லா பிளான்ஸோட எல்லா பார்ட்ஸ்க்குமே அந்த வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே ஆகிற மாதிரி பண்ணுறது தான் சென்ட்ரல் பைவட் இரிகேஷன். தேர்ட் ஒன் ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ அதோட ஹைட் லெவல் வேரியேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன், ரெயின் கன் ரெண்டு மெத்தட் சொல்கிறாங்க. ஸ்மால் பிளான்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன்ஸ். ஸோ இது என்ன பண்ணுறேன்னா அதோட ஹைட்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறது தான் ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன். அந்த வேர்டில் இருக்கல ஸ்ப்ரிங் பண்ணுறது. செகண்ட் அந்த ரெயின் கன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹைட் வந்து அபோவ் 4 or 5 ஃபீட்ஸ்க்கு இருக்க பிளான்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ரெயின் கன் இரிகேஷன் மெத்தட்ஸ். என்னென்ன பிளான்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெயின் கன்ஸில் சுகர் கேனும் மாய்ஸ் கிராப்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ரெயின் கன் இரிகேஷன்.
Next, multi-purpose river valley projects. It is a scientific management of water resources in our country. Scientific methodல water எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதா. ஸோ எப்படி பண்ணுறோம், construction of dam across the river is aimed at many purpose. ஸோ வாட்டர் என்ன பண்ணுவோம், டேம் மூலமாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி நிறைய பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதா we called as a multi-purpose project. ஸோ எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸோ இரிகேஷன் மெயின் பர்பஸ், இரிகேஷன் ஹைட்ரோ பவர் ஜென்ரேஷன். ஸோ இதான் மெயின் பர்பஸாக we are using for the multi-purpose project system. வாட்டர் சப்ளை, அதை தவிர வாட்டர் சப்ளை, ட்ரிங்கிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ், கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் ஃப்ளட்ஸ், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ், நேவிகேஷன், இந்த மாதிரி மெனி பர்பஸ்க்கு இந்த ரிவர் வேலி ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணதை இஸ் கால்ட் அஸ் அ மல்டி பர்பஸ் ரிவர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ மல்டிபர்பஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்குது, எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த டேப்லோ காலம் கொடுத்துருக்கபடி ஃபஸ்ட்டு ஒன் தாமோதர் வேலி ப்ராஜெக்ட் எந்த லிவரில் இருக்குது. ஸோ அடுத்து அதோட பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்ன பார்த்தா ஜார்க்கண்ட், வெஸ்ட் பெங்கால். ஸோ இரிகேஷனுக்கு எவ்வளோ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 5150 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். ஹைட்ரோ பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.260 மெகாவாட்ஸ் வந்து இதுலேருந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஒரு ரிவரும் அதோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது, அந்த ரிவர் வேலி ப்ராஜெக்ட் எங்கே இருக்குது, அதோட பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், இரிகேஷன் எவ்வளோ லெவலில் பண்ணுறாங்க, ஹைட்ரோ பவருக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் பக்ரானங்கல் ப்ராஜெக்ட் எந்த ரிவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்லஜ். பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்னால் பஞ்சாப், ஹரியானா அண்ட் ராஜஸ்தான். இரிகேஷன் 52,609 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். ஸோ ஹைடல் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணால் 1500. ஸோ தேர்ட் ஒன் ஹிராகூட், இட் இஸ் அ கால் இஸ் த லாங்கஸ்ட் டேம் இன் த வேர்ல்ட். ஸோ விச் ரிவர்னா மகாநதி ரிவர். பெனிஃபிட்ஸ் ஒரிஜா ஒன்லி லொக்கேட் திஸ் ரிவர். ஸோ ஓகே, இரிகேஷன் லெவல் வந்து 1,41,600 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். ஸோ ஹைடல் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு 347.5 மெகாவாட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் கோசி ப்ராஜெக்ட். இட் இஸ் அ river name is Kosi. So benefit states Bihar and Nepal. Irrigation வந்து 8,750. Hydel power வந்து 19.2. So it is the Kosi river is called as a Sarah of Bihar because again making for the floods will be occurring in this area. So we call as a Kosi river is a Sarah of Bihar. At the next one Tungabhadra project. It is located for the river Tungabhadra. Benefit states for Andhra Pradesh and Karnataka. Irrigation வந்து 1968. 35 வந்து மெகாவாட் ஹைடல் பவர் ப்ராஜெக்ட் will be taken. அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஒன் டெரைட் டேம் பகிரதி ரிவரில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. பெனிஃபிட்ஸ் உத்தரகாண்ட். இரிகேஷன் 6000 and 1000 மெகாவாட்ஸ் will be taken for the ஹைடல் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ரிவர்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அது நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மேப் ப்ராக்டிஸ். ஸோ இந்த இந்தியா மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரிவர்ஸில் என்ன டேம் லொக்கேட் ஆகின்றது உங்களுக்கு ஃபைண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பக்ரானங்கல். ஸோ எந்த ரிவரில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்ரா நதி. ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் த டெராய், தட் இஸ் அ கங்கா ரிவர். சாம்பல், ராணா பிரதாப் சிங். லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கோனா அண்ட் கோசி, தாமோதர் டேம், நர்மதா, இந்திரா சாகர் டேம், சர்தார் சரோவர் டேம், ஹிராகுட் டேம் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அடுத்து துங்கபத்ரா, நாகார்ஜுன சாகர் டேம், ஸ்ரீசைலம், மேட்டூர் டேம் லொக்கேட் in தமிழ்நாடு. லாஸ்ட் ஒன் இடுக்கி. ஸோ இதில் எது ப்ராசஸ் அடிக்கடி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்டூர் டேம், ஓகே, நாகார்ஜுன சாகர், ஹிராகுட் டேம், தாமோதர் டேம், இந்திரா சாகர் டேம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பக்ரானங்கல். தீஸ் ஆர் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் டேம்ஸ் இன் இந்தியா. ஓகே, now question time. First one, dash is the second most important source of irrigation in our country. Okay, next one, in India the total area under the canal irrigation is about dash. Third one, open wells are sufficiently available in dash areas. Fourth one, river is called as a Sarah of Bihar. Fifth one, dash is the highest gravity dam in the world. Sixth one, Hirakud project is dash project in the world. Okay, now homework time, homework part. Why first question, why irrigation is an essential for the agriculture in India? Second question, what are the sources of irrigation? Third one, why did Indian states are mostly concentrate canal irrigation? Fourth one, what are the reasons for tank irrigation popular in India? Fifth question, name the modern irrigation methods. Sixth one, what are the uses of multipurpose river valley projects in India? Now exam tips. In this part they are asking for the 1 mark
question, 2 mark question, 5 mark question and map practice also. So be concentration for the multi-purpose river valley project. In tabular column if you concentrate na, you will get the more marks in these topics. Okay, thank you for watching this video. Thank you so much.